여러분, 안녕하세요. Hello, everyone. This is Korean only, 한국어만. What is the best way, the best method to solve the problems of life? What is it? What is it? Who is it? Number one. Part number one. 최선의 길. 나의 주제는 최선의 길, 최선의 방법, 인생의 모든 문제를 해결하는 방법. 그것은 무엇인가? 누구인가? Part number one. 일부. 인생의 모든 문제를 해결하는 최선의 길, 최선의 방법은 무엇인가? 그것은 무엇이며 누구인가? Number one, 일부. So this website here, okay. So it's a 웹사이트들 소셜 미디어 메시지들에 따르면 인생의 모든 문제를 해결하는 수많은 방법들이 있다고 합니다. 하지만 대부분의 메시지는 같은 답을 다른 방식으로 반복하고 있습니다. 즉, 같은 말을 다른 표현으로 하고 있는 것입니다. 예를 들면 많은 메시지들이 이렇게 말합니다. 사람들은 먼저 문제를 확인해야 한다. So let's go to that website. I'm talking this website. Where's the website? This one. Like if you do a Google search, this is a Google search. Just type in best way to solve your problems, and you can see the AI answer. The best way to solve problems involve a structured, and it talks about the different process. It says you need to define, the keyword define, analyze, brainstorm, choose and plan, implement, and evaluate the results. Evaluate the results. So these are the keywords. The keyword here. So evaluate evaluate the results. That's a keyword. And the other one, analyze its root cause. You need to find the cause. Analyze its root cause. And then you need to define the problem. You need to know what is the problem. Define the problem clearly. And it said you need to brainstorm multiple actions, choose and plan the best option. And these are the keywords. The keywords again, one more time. Define the problem thoroughly. Number two, analyze its root cause. Brainstorm multiple solutions. Choose and plan the best option. Implement and evaluate the results. Okay, now the page and look, they have similar answer, the same answer here. Identify, define, analyze, decompose, generate solutions, evaluate, choose, implement, evaluate, learn. And there again, same answer. Take breaks, ask why, brainstorm, trial, error, seek feedback. And you can see the different, the same answer. The answers are same in different ways. Define the problem. See, same answer. They're given the same answer. 같은 대답.
defining the problem, analyzing the problem, generating potential solutions, selecting the best solution, taking action. They're given the same answer, You can page down all these websites. This one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. Page down. Paging up. All this, they're talking about the same answer, cutting it up. Now, let's go back to the subject. So I said here, e-website, e-website들, 소셜미디어, 메시지들에 따르면 인생의 모든 문제를 해결하는 수많은 방법들이 있다고 합니다. 하지만 대부분의 메시지는 같은 답을 다른 방식으로 반복하고 있습니다. 즉, 같은 말을 다른 표현으로 하고 있는 것입니다. 예를 들면 많은 메시지들이 이렇게 말합니다. 사람들은 먼저 문제를 확인해야 한다. Now, it says, 그 다음에 문제를 해결할 최선의 방법을 찾아야 한다. 우리가 여러 가지 방법을 시도해야 한다. 그런데 이 답변들에는 무엇이 잘못된 것일까요? 진짜 문제 무엇일까요? Okay, now page down. It says, 문제는 우리가 좋은 방법들을 많이 가지고 있음에도 불구하고 여전히 인생의 가장 어려운 문제들을 해결하지만 못한다는 것입니다. 재정 문제, 공간 문제, 교육 문제, 그리고 세상의 가장 어려운 문제들까지 좋은 방법과 답변이 많음에도 불구하고 여전히 존재합니다. 그렇다면 세상의 가장 어려운 문제들을 해결하는 최선의 길은 무엇일까요? 예수님은 우리에게 최선의 답변을 주셨습니다. 누가복음 11장 13절, 누가복음 11장 31절, 열왕기상 4장 34절, 열왕기상 3장 12절, 마태복음 25장 9절부터 12절, 역대하 9장 1절, 그리고 많은 다른 성경 말씀에 따르면 예수님 우리에게 최선의 답변을 주셨습니다. 예수님이 세상의 참된
주인이십니다. 다시 한번. 예수님은 우리에게 예선의 답변을 주셨습니다. 예수님은 이 세상의 참된 주인이십니다. 예수님은 이 세상의 참된 창조주이십니다. 예수님은 세상의 모든 문제를 해결할 최고의 지혜를 다시 한번 예수님은 세상의 모든 문제를 해결할 최고의 지혜를 가지셨습니다. 예수님은 우리의 건강 문제, 재정 문제, 가정 문제, 사회 문제, 그리고 세상의 가장 어려운 문제들을 해결할 최고의 지혜를 가지셨습니다. 성경은 예수님께서 솔로몬에게 최고의 지혜를 주셨다고 말합니다. 많은 철학자들과 위대한 인물들이 있었지만 성경과 역사책에 따르면 솔로몬은 가장 지혜로운 사람이 없습니다. 예수님의 소중한 말씀을 읽어봅시다. This is 대하 9장 1절. 시바 여왕이 솔로몬의 명성을 듣고 어려운 제들아 솔로몬을 시험하고자 예루살렘에 왔으니 심히 많은 수행관들과 장려와 많은 금과 보석들을 실은 낙타들과 함께 왔더라. 그녀가 솔로몬에게 왔어. 그녀의 마음 속에 있는 모든 것을 그와 더불어 이야기하더라. This is 열왕기상 4장 34절. 모든 백성들이 솔로몬의 지혜를 들으려고 왔으니 그의 지혜에 관해 들은 땅의 모든 나라의 모든 황들로부터 왔더라. And this is
열기상 3장 12절 보라 내가 내 말대로 하였으며 보라 내가 너에게 현명하고 명철한 마음을 주었으니 너 이전에도 그런 자가 없었으며 너 이후에도 너와 같은 자가 일어나지 아니하리라. 누가복음 11장 31절에 따르면 예수님 자신의 입으로 말씀하셨습니다. 예수님은 자신이 가장 위대하다고 하셨습니다. 그분 솔로몬 왕보다도 위대하십니다. 예수님은 이 세상의 모든 위대한 남성과 여성들보다도 위대하시고 훨씬 더 강력하십니다. 오래전 예수님 수많은 장례식을 중단시키셨습니다. 예수 그리스도는 성령의 위대한 능력으로 충만하셨습니다. 오래전 성경은 예수님이 하나님의 말씀으로 수많은 병자들을 고치셨다고 기록합니다. This is 사도행전 1장 8절, 사도행전 2장 22절, 사도행전 10장 38절, 스가랴 4장 6절, 베드로후서 1장 21절, 누가복음 4장 18절에 따르면 예수님이 모든 위대한 기적들을 성령의 능력으로 행하셨다고 말씀하셨습니다. 예수님 당시 사람들의 모든 어려운 문제들을 성령의 능력으로 해결하셨습니다. 히브리서 11장, 베드로후서 1장 21절 성령의 모든 성도들, 예수님은 그들이 모두 성령의 능력으로 딸에서 직면한 모든 문제를 해결하기 위해 위대한 일들을 행했다고 말씀하셨습니다. 우리 중 누구도 성령의 능력 없이는 예수님과 진정한
일치를 이룰 수 없습니다. 예수님의 소중한 말씀을 함께 읽어봅시다. This is Zechariah 4장 6절. 그가 대답하여 말하기를 이것이 수르바벨에게 하신 주의 말씀이라. 말씀하시기를 힘으로도 아니요 능력으로도 아니며 오직 나의 영의 오직 성령의 오직 나의 영의 의해서니라. 만군의 주가 말하노라 하셨느니라. This is 사도행전 1장 8절. 그러나 성령께서 너희에게 임하시며 너희가 능력을 받으리니 그러면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 고하시니라. This is 사도행전 1장 8절 말씀. This is 사도행전 2장 22절. 너희 이스라엘 사람들과 이 말씀들을 들으라. 너희 자신도 아는 바와 같이 나사렛 예수는 하나님께서 그를 통하여 너희 가운데서 행하신 능력과 이적과 표적으로 너희에게 확증되신 분이니라. This is 누가복음 4장 18절. 주의 영이 내게 임하시니 이는 가난한 자들에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으심이라. 그가 나를 보내셨으니 이는 마음이 사상자를 치유케 하시며 포로들에게 구원을 선포하고 눈먼 자를 보게 하고 즉 발힌 자들을 해방시켜 주고. And this is 사도행전 10장 38절. 하느님께서 나사렛 예수 성령과 능력으로 기름 부어 주셔서 그가 두루 다니시면서 선한 일을 다시 한번 선한
일을 행하시며 마귀에게 받는 모든 자를 아셨으니 이는 하느님께서 그와 함께 계심이라. This is 베드로후서 1장 21절. 예언은 예전에 사람의 뜻에서 나온 것이 아니야. 오직 하느님의 거룩한 사람들이 성령으로 감동을 받아 말한 것이니라. 반복해서 말씀드리지만 예수님은 우리가 매일 성령의 능력으로 침례, not 세례 아니요. 침례를 받도록 기도해야 한다고 하셨습니다. 이 경험 없이는 우리 중 누구도 진정한 문제 해결이 불가능합니다. 그래서 많은 사람들이 성령의 진정한 능력을 가지 못해 수많은 문제를 겪는 것입니다. 우리 교회와 다른 교회들에도 성령의 능력으로 영적으로 파산한 사람들이 많습니다. 왜일까요? 많은 사람들이 경건의 모양은 갖추고 있지만 진정한 것은 없기 때문입니다. 그들을 성령의 참된 능력을 소유하지 못했습니다. 마태복음 25장 따르면 예수님 이들을 어리석은 초년들에 비유하셨습니다. 등잔은 있으나 등잔에 기름이 없는 자들입니다. 그들은 들과 성서의 경험을 가셨으나 지성서의 참된 경험을 결여하고 있습니다. 그래서 이 중 많은 이들이 거짓 복음을 전파하는 것입니다. 마태복음 14장 15절, 다니엘 12장 10절, 마태복음 25장, 히브리서 4장 16절에 따르면 그러나 지혜로운 무리는 지성서의 진정한 경험을 가지고 있습니다.
왜냐하면 그들은 요한복음 6장 53절 3절에 따라 예수 그리스도의 진정한 복음 메시지를 먹고 마시고 있기 때문입니다. 예수님은 우리가 이런 종류의 음식을 먹으려 하지 않는다면 이 세상, 이 생에, 예수님의 생에, 이 생에서 진정한 성공을 누릴 수 없다고 분명히 말씀하셨습니다. 예수님의 소중한 말씀을 함께 읽봅시다. And this is Daniel 12장 10절. 많은 사람들이 정결케 될 것이며 희게 되고 현단되리라. 희게 되고 연단되리라. 그러나 악인들은 악하게 행하리라. 악한 자들 중 아무도 깨닫지 못할 것이나 현명한 자들은 깨달으리라. And this is 요한복음 6장 53절 말씀. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 진실로 내가 너희에게 말하노니 너희가 인자의 살을 먹지 않고 또 그의 피를 마시지 아니하면 너희 안에 생명이 없느니라. And this is Isaiah 55장 1절. 너희 목마른 자들은 누구든지 물들어 나아오라. 돈 없는 자도 오라. 너희의 와서 사 먹으라. 정령 와서 돈 없이 값 없이 포도주와 저주 살아. And this is 마태복음 25장 8절 말씀. 어리석은 처녀들이 현명한 처년들에게 말하기를 우리의 등불이 꺼졌으니 너희 기름을 좀 달라고 하더라. And this is 마태복음 25장 3절. 어리석은 처녀들은 등을 가셨으나 등과 함께 기름을 가지지 아니하였고. This is 디모데후서 3장 5절 말씀. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은
부인하리니 이런 자들에게서 널 하소라. And this is Timothy 후서 3장 7절. 항상 배후나 진리의 지식해도 결코 이룰 수 없느니라. 진정한 복음은 진정한 진리는 없느니라. 올바른 지혜로 올바른 메시지 없느니라. 진정한 올바른 진정한 복음은 없느니라. This is Hebrews 5장. No, this is Timothy. Okay. It says Timothy 후서 3장 7절 따르면 어리석은 무리는 항상 공부하면서도 왜 참된 진리를 참된 복음을 결여하고 있습니까? 예수님에 따르면 그들은 예수 그리스도의 참된 복음의 현재 진리 메시지를 받아들이려 하지 않기 때문입니다. 히브리서 5장에 따르면 이 사람들은 비상적인 경험을 가지고 있습니다. 그들은 적과 패스트푸드 같은 성경 공부에 의존하며 살고 있습니다. 그들은 예수 그리스도의 참된 복음의 현재 진리 메시지를 조대로 이해하지 못합니다. This is 베드로전서 2장 2절. 갓난 아기들로서 순수한 말씀의 조줄 사모하라. 이는 너희가 그것으로 인하여 자라게 하려 함이니라. 다시 한번. 베드로 전서 2장 2절. 갓난 아기들로서 순수한 말씀의 조줄 사모하라. 이는 너희가 그것으로 인하여 자라게 하려 함이라. And this is 히브리서 5장 12절 말씀. 그대로 보면 너희가 마땅히 동생들이 되었어야 할 터인데 이제 다시 하나님의 말씀의 기초 원리들이 무엇인지를 누가가 너희에게 가르쳐 주어야 하니
조지 필요한 사람들이지. 단단한 음식을 필요로 하는 사람들은 왜지 못하는도다. 못하는도다. Now, this is 누가복음 11장 31절. 남방의 왕이, this is 예수님 말씀. 남방의 왕이 심판대에 이 세대의 사람들과 함께 일어나서 그들을 정죄하리라. 이는 그 여왕이 솔로몬의 지혜를 두르려고 땅 끝에서 왔음이라. 그러나 보라, 솔로몬보다 더 위대한 이가 여기 있느니라. 다시 한번. 그러나 이거 아주 중요한 말씀. 이거 아주 중요한 말씀. 그러나 보라, 솔로몬보다 더 위대한 이가, 예수님 위대한 사람, 위대한 이가 여기 있느니라. Okay, and now it says 예수님께서 고치지, 예수님께서 고치지 못하시거나 치료하지 못하신 병이나 질병은 없었습니다. 예수님께서 그 모든 것을 고치시고 치료하셨습니다. 예수님께서 해결하지 못하신 문제도 없었습니다. 오래전 예수님께서 그 모든 어려운 문제들을 이미 해결하셨습니다. 예수님의 소중한 말씀을 함께 읽어 봅시다. This is 마태복음 4장 23절 말씀. 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니시며 그들의 회당에서 가르치시고 또 왕국 복음을 전파하시며 백성 가운데 모든 질병과, 다시 한번, 모든 질병과, 이거 아주 중요한, 모든 질병과 모든 허약함을 고쳐주시더라. And this is 마태복음 9장 35절 말씀. 그 후에 예수께서 모든 성업, 다시 한번, 그 후에 예수께서 모든 성업과 모든 성읍과 마을들을 돌아다니시며 그들의 회당에서
가르치시고 왕국 복음을 전파하시며 또 백성 가운데서 모든 질병과 허약함을 고쳐 주시더라. And this is 마태복음 4장 24절. 그의 명성이 온 시리아로 파져 모든 병, 이거 중요한 모든 병든 자 모든 병든 자 쭉 각가지 질병과 통증으로 고통받는 자들을 마귀에게 사로잡힌 자들, 정신병자들을 정신병자들, 중풍병자들을 그에게 데려오니 그들을 고쳐 주시니라. 다시 한번. 그들을 고쳐 주시니라. And this is 누가복음 4장 41절. 마귀들도 많은 사람에게서 나가며 소리질러 말하기를 당신은 하나님의 아들, 당신은 이거 아주 중요한 It says 당신은 하나님의 아들 그리스도 신이다 라고 하자 주께서 그들을 꾸짖으시고 그들이 말하는 것을 허락지 아니하시는 주께서 그들을 꾸짖으시고 그들이 말하는 것을 허락지 아니하시니 이는 그 마귀들이 주가 그리스도인 것을 알고 있기 때문이더라. 성경 살라만 왕이 최고의 부와 최고의 정부를 가졌다고 말합니다. And this is 열기왕 기상 11장 3절에 따르면 성경은 살로몬 왕이 가장 훌륭한 아내들을 두었다고 기록합니다. 이 아내들은 매우 사소행했습니다. 이 아내들은 매우 사소했습니다. 한 한국인 여성이 제게 아들에게 아내를 찾아주면 약 200만 원을 주겠다고 말한 적이 있습니다. 이는 어느 날 좋은 아내를
좋은 아내를 찾기 쉽지 않음을 보여줍니다. 마지막 날에 가장 훌륭한 아내를 찾는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 솔로몬은 가장 훌륭한 아내들을 두었습니다. 왜일까요? 예수님께서 하나님을 황영화 다시 한번 왜일까요? 예수님께서 하나님을 영화롭게 하도록 솔로몬 왕에게 최고의 지혜를 주셨기 때문입니다. 그러나 솔로몬 왕은 그 지혜를 자기 이익을 위해 사용했습니다. 이 행동은 하늘에 계신 우리 가장 사랑하시는 아버지의 마음에 큰 아픔을 안겼습니다. 예수님의 소중한 말씀을 함께 읽어봅시다. It says here, 솔로몬에게 아내 즉 왕비가 700이여 후궁이 300이 있었으니 그의 아내들이 그의 마음을 돌이켰더라. And this is 그는 수많은 보물을 가졌습니다. This is Solomon. 솔로몬은 수많은 보물을 가졌습니다. 왜일까요? 예수 그리스도께서 참된 지혜의 근원이시기 때문입니다. 누가복음 11장 31절에 따르면 예수님의 솔로몬보다 더 위대한 하시며 세상의 모든 지혜로운 사람들보다 더 크신 분입니다. 예수님은 세상의 모든 의사들보다 더 크신 분입니다. 예수님은 우리에게 세상의 모든 문제를 해결하는 최고의 메시지를 주셨습니다. 누가복음 11절 13절에 따르면 예수님은 우리가 대에 맞게 성령의 지혜를 구해야 한다고 말씀하셨습니다. 마태복음 25장 따르면 지혜로운 사람들은 성령의 기름을 제대 구했습니다. 그래서 그들은 예수님의 의라는 가장 큰 보물을 얻었습니다. 그들은 최고의 기름, 최고의 빛, 최고의 등불을
가셨습니다. 반면에 어리석은 사람들은 시간을, 힘을, 돈을 사용하지 않았습니다. 그래서 그들은 피상적인 경험만을 가졌습니다. 그들은 너무 뉴게 성령의 구했고 구원의 문은 닫혔습니다. 닫혔습니다. 예수님의 소중한 말씀을 읽어봅시다. 예수님은 이렇게 예수님은 이렇게 자신의 모든 문제를 해결하셨을까요? 이렇게 성령 어떻게? 오케이. 예수님은 어떻게 자신의 모든 문제를 해결하셨을까요? 성령은 예수님께서 매일 아버지께 성령의 충만한 침례로 세례 아니요 침례를 구하셨기 때문에 모든 문제를 해결할 수 있었다고 말합니다. 예수님은 성령의 능력으로 모든 기적을 행하셨습니다. 예수님 마태복음 25장에 따르면 아마게단의 큰 정쟁에서 지혜로운 사람은 모든 공간 문제, 정정 문제, 레오디게아의 병 문제, 그리고 세상의 가장 어려운 문제를 해결할 수 있다고 합니다. 그것이 바로 어리석은 무리들이 너무 늦었을 때 성령의 은사를 구했던 이유였습니다. 그것이 바로 예수님께서 말씀하시기를 어리석은 무리들이 너무 늦었을 때 예수님의 가장 큰 선물을 구했다고 하신 이유였습니다. 그것이 바로 예수님께서 말씀하시기를 어리석은 무리들이 구원의 문이 닫혔을 때 예수님의 가장 큰 선물을 구했다고 하신 이유였습니다. 기름은 예수님의 가장 큰 선물을 의미합니다. 오직 성령께서만 우리에게 오직 성령께서만 우리에게 이 선물을 주실 수 있습니다. 누가복음 11장 13절에 따르면 예수님은
하늘 아버지께서 성령의 구하는 자들에게 기어이 주신다고 말씀하셨습니다. 마태복음 25장에 따르면 예수님 사람들이 멸망하게 되는 가장 슬픈 기록을 우리에게 주셨습니다. 예수님은 세상의 대다수가 성령의 체험을 구하는 가장 중요한 일을 소홀히 했음을 분명히 하셨습니다. 이 성령 체험은 곧 조사 심판의 체험을 받는 것과 동일합니다. 시편 139편에 따르면 다윗은 이 조사 심판의 체험을 갈망하고 목말라 했습니다. 왜일까요? 요한일서 1장 9절에 따르면 예수님은 조사 심판의 체험만이 자죄라는 치명적이고 전염성 있는 질병에서 우리를 깨끗하게 할 수 있고 가르치셨습니다. 예수님은 조사 심판의 체험을 받기를 소홀히 한 자들은 구원의 문을 두드리는 어리석은 처녀들과 같을 것이라고 분명히 하셨습니다. 구문은 은혜의 시기가 끝남을 의미합니다. 구문이 닿으면 더 이상 구원은 없습니다. 아모스 8장과 마태복음 25장에 따르면 수백만은 명의 사람들이 조사 심판의 체험을 위해 울며 기도할 것입니다. 그러나 그대는 이미 늦을 것입니다. 그대 수많은 사람들이 금식하며 기도할 것입니다. 수많은 사람들이 울며 이 체험을 찾을 것입니다. 그러나 은혜의 문 닫혀 있을 것입니다. 그래서 히브리서 4장 16절 따르면 예수님 은혜의 보좌 앞에 나와서 조사 심판의 체험을 받으라는 마지막 초청을 주셨습니다. 오직 성령께서만
이 체험을 주실 수 있습니다. 예수님은 성령의 체험 없이는 죄의 이길 수 없다고 가르치셨습니다. 성령의 체험. 성령의 체험 없이는 예언의 영의 환상을 보는 안약의 체험도 가질 수 없습니다. 요한계시록 3장 17절에 따르면 예수님 어리석은 무리들이 영적으로 눈먼 이유가 성령의 체험을 받지 못했기 때문이라고 말씀하셨습니다. 디모데후서 3장 5절부터 12절 따르면 이 사람들은 항상 배우지만 진리의 참된 체험을 가지지 못하고 참된 능력을 가지지 못합니다. 그들은 경건의 모양은 있으나 참된 체험이 부족합니다. 그들은 등불은 있으나 기름은 없습니다. 그래서 그들은 어느 세상을 돌아다니며 울고 금식하며 기도하면서 이 체험을 구할 것이지만 이미 늦을 것입니다. 지금은 기도할 때이며 지금은 예수께서 계신 지성소에 들어갈 때문입니다. 소중한 말씀을 읽어 봅시다. This is 마태복음 이거 했어요. This is 다시 한번. This is 마태복음 25장 8절. 어리석은 처녀들이 현명한 처녀들에게 말하기를 우리의 등불이 꺼졌으니 너희 기름을 좀 달라. This is 마태복음 25장 9절. 그러나 현명한 처녀들이 대답하여 말하기를 아니라 우리와 너희에게 충분하지 못하니 차라리 장사꾼들에게 가서 너희 쓸 것을 사라 하더라. And this is 마태복음 25장 10절. 그들이 기름을 사러 간 사이에 신랑이 왔으니 신랑이 예수님입니다. 신랑이 왔으니 준비하였던 준비하였던 처녀들만 그와 함께 혼인식에 들어가고 문은 닫혔더라. And this is 마태복음 25장 11절.
그 후에 나머지 조녀들도 와서 말하기를 주여 주여 우리에게 열어주소서 라고 하더라. And this is 마태복음 23절. 그때 내가 그들에게 분명히 말하되 나는 너희를 전혀 알지 못하니 너희 불법을 십계명을 너희 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라고 하리라. This is 히브리서 4장 16절. 그러므로 우리가 은혜의 보좌로 담대히 나아가자. 이는 우리가 자비를 이거 아주 중요한 자비를 얻고 필요한 때에 또 우시는 은혜를 발견하기 위함이라. And this is Amos 8장 11절. 주 하나님의 말하노니 보라 그날이 오리라. 내가 그 땅에 기근을 보내리니 방의 기근도 아니요 물로 인한 갈증도 아니라 오직 의 말씀들을 This is 진정한 말씀을 연대진리 말씀을 경험 지성서 말씀을 경험 오직 주의 말씀들을 듣지 못하는 기근이니라. And this is okay. This is 시편 190편, 139편, 23편. No. 시편 139장 23편. 오 하느님이여 나를 살피사. This is 살피사. 나를 살피사. 이거 지성서 경험. 나를 살피사 내 마음을 이아시며 나를 시험하라. 나를 조사 심판하라. 시험하라. 내 생각들을 아소서. 다시 한번 이거 아주 중요한 이거 조사 심판의 경험. 나를 시험하사 내 생각들을 하소서. And this is 24 시편 139장 24절 말씀. 내가 무슨 악한 길이 있으나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서. 이 경험은 지성서 경험. 이 경험은 조사 심판 경험. 진정한 조사 심판한 경험. 왜냐하면 그들은 성령의 기름을 예수님께서 기구했기 때문입니다. 반면에 어리석은 사람들은
하느님의 구원의 계획을 무시했습니다. 그들은 세상의 지혜를 의지했지만 참된 능력과 믿음, 참된 진정한 믿음을 가지지 못했습니다. 그들은 영적으로 가난하고 눈멀고 벌거벗은 상태였습니다. 그리고 너무 누게 성령을 구했을 때 구원의 문은 닫혔습니다. 마지막 때가 오면 세상의 사람들과 어리석은 사람들은 지혜로운 사람의 참된 증언을 듣고 싶어할 것입니다. 그들은 금식하고 기도하려 할 것입니다. 하지만 그대는 이미 늦을 것입니다. 지금 이 바로 기도할 때입니다. 지금이 바로 믿음으로 예수님께서 나아가 하늘의 최고의 선물을 받아야 할 때입니다. 이 선물은 우리의 재정 문제, 건강 문제, 교육 문제, 그리고 세상의 가장 어려운 문제들을 해결할 수 있습니다. 무료 성경 공부 프로그램에 참여하여 배우십시오. 눌러주셔서 감사합니다. Sharing, and